कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा। गुरु शिष्य चाटशाला को अगणित विद्यार्थी विद्यार्थिनी मान को सुस्वागत अभिनंदन। आज चिलिकार सायंतन दृश्य जहाँ को आमर कविवर राधानाथ राय रचना करिसंती तार प्रथम कालांश को अति सुंदर भाव रे वर्णना करथिले आमर निराकार स्वाई सार। आज तार द्वितीय अधिवेशन संपूर्ण हब। पिलामान को अति सुंदर भाव रे अपरूप नायिका चिलिकार पृष्ठभूमि कविंकर जीवनी एवं चिलिका काव्य रचनार से जो शैली ये जो देशात्मबोध भाव जीवन दर्शन यही कवितारे उकुटी उठी। आज आमे तार अवशिष्टांश को पूर्ण करने यथासाध्य चेष्टा करिबु। मो अनुरोध करुची निराकर भाई आमर आरंभ करिवे आजिर कालांश को। जय श्री जगन्नाथ। गुरु शिष्य पाठशाला को आपण मान को स्वागत। मो सहित अछंती मोर अग्रज प्रतिम डॉक्टर श्रीयुक्त सुरेश चंद्र बराड़ा एवं कवि कल्लोल श्रीयुक्त गोदावरी बसंतिया महोदय। आमे प्रथम कालांश अर्थ प्रथम भागरे चिलिकार सौंदर्य को किसी समय आलोचना करथिले। आमे जानिचे जे कौनसी जिनिस को जेते सुंदर जिनिस को आमे अवलोकन करू बा सुंदरता को उपभोग करू ताहा बेलुकु बेला हमको नूतनता लगे। जॉन किट्स सेहित पे तो कहिथिले ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। आहा से शोभार काही पटांतर थिले थिब स्वर्गे अबा अगोचर पासोरिब अबा देखि केउ जन शेषक पासरा अप्सरा भुवन सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जिते देखुथिले नुआ दिसुथाई। आज से जेते देखुथिले नुआ दिसुथाई चिलिकार सौंदर्य अपरूप विभव नैसर्गिक शोभा राशि को आम आगरे उपस्थापन करिसंती। मान मृत्यु विजयी बा काल जयी कवि यशस्वी मननशील प्राबंधिक एवं कवि कविवर राधानाथ राय। आज आम आलोचना करिया जिबा जे हसंती चौरी गे मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दुकुल भासिनी। जेते बेले चिलिकार जलराशि उपरे चंद्र किरण सरी सरी हेई पड़ी जाउची। राशि राशि चंद्र किरण रे उद्भासित होती चिलिकार दृश्यपट। कविंक वर्णना रे चौ दिगजाक जीवन्यास पाउचंती दिगपालिका देवी हिसाब रे। कविंक भाषा रे से माने दिग नुहंती से माने दिगंगना अर्थात दिगपालिका देवी माने चारि दिगरे से माने हसुचंती। से माने ज्योत्स्ना रूपक दुकुल दुकुल अर्थ पाट लुगा जो चंद्र किरण टाकू से माने पाट लुगा करके पिंधिसंती। तापरे भावांतर पुणी क्षणे करे जात गलाणी तो गला कथारे संगात। संगीत आवेशे नाना रूपे मन अतीन्द्रिय देशे करे विचरण। संगीत आवेशे नाना रूपे मन अतीन्द्रिय देशे करे विचरण। ये जो संग आमर जो अतीन्द्रिय इंद्रिय बोले आम देहरे जो स्पर्शेन्द्रिय स्वादेन्द्रिय दर्शनेन्द्रिय आघ्राणेन्द्रिय आउ स्वादेन्द्रिय अछंती। एई जो चर्म बेढ़ी सीना 84 आम देह भितर 84 आंगुल शरीर भितर ये इंद्रिय माने अछंती। अतीन्द्रिय अर्थ देह को अतीत करी अर्थ ए शरीर भितर आउ मन रहेनी। काईकी रहेनी ना संगीतर मोहरे आवेश अर्थ मोह को संगीत की ना पूर्व पदरे वर्णना करिसंती कवि। एइते मु द्वितीय पदर को आग उपस्थापन कली जे जो संगीतर आवेश रे
मन आउ ए शरीर रे रहेनी इंद्रिय को अतिक्रम करी अतीन्द्रिय देश रे विचरण करे को संगीत ना जो भावांतर जो संगीत सृष्टि करे मीनजीवी तो ता घर कथा भाबिकी एक कथा ने आसुतला प्रथम पदरे हम आलोचना करथिले एठे जो संगीत कोडा ना गलाणी तो गला कथा रे संगात कवि सूर्य बलदेव रथंकर काल जयी कृति किशोर चंद्रानंद चंपुर ग चंपुरे ये जो कथा राधिका माँ राधे वृंदावनेश्वरी कहते ललिता को जे श्रीकृष्ण विरह आउ मु सह्य करि पारुनी जहा जीवार हटिबार थिला घटी जाइछि जहा जीवार थिला जाइछि मात्र रे सखी मोर व्यथा हृदयर भार इते बळी जाउछि जे मु तते टिके पचारुछि लाघव करिया पे जेते बेले प्रभु कृष्णचंद्र आउ मा राधिकांकर ए अपार्थिव अप्राकृत प्रेम कथा कवितांकर एई चंपू काव्य रे वर्णना करिसंती से चंपू काव्यर गीत गुडी को जेते बेले मीनजीवी मान गान करुसंती तांकर से संगीतर मोहरे से संगीतर तानरे तांकर शरीर भितरे आउ आत्मा न रही अतीन्द्रिय देश रे विचरण करुछि मन कुआडे जाउछि ना चली जाए शून्य शून्य के उस्ताने किलोड़ीबा से हिता न जाने मन पे तो जान ही रास्ता नुह से गाड़ी मोटर रे जीवनी साइकेल रे जीवनी पादरे चलिकी जीवनी मनर जान होची शून्य अर्थात शून्य मार्ग रे मन गमन करिवो शून्य शून्य केउ स्थान को जाए कौन लोड़ीबा बा कौन खोजिबा पई कौन पाइबा पई जाए निजे मन मध्य जानि पारे नाही धन्य से ही दार आज्ञा सिरे धरी ए लीला रचंती देवी बागीश्वरी धन्य से ही अर्थात से ही परम कारुणिक परम प्रेममय स्वयं भगवान जे जगतर स्रष्टा जे हर्ता कर्ता दैव विधाता जहांकर लीला रे जहांकर निर्देश रे ए सृष्टि चली धन्य से ही जहार आज्ञा को शिर रे धारण करे जहार आज्ञा को मथापाती देवी सरस्वती बीणा पाणी बागदेवी बागीश्वरी बाग युक्त ईश्वरी एटे संधि विच्छेद कले बागीश्वरी अर्थात देवी बीणा पाणी से प्रभु भगवान कर आज्ञा को शिर रे धारण करे ये लीला रचंती को लीला नासार काव्य संसार कवि रेव प्रजापति आउ गोटे द्वितीय जगत सृष्टि करिसंती कवि लेखक माने सेमानकर नाटक कविता माध्यम रे काव्य कविता माध्यम रे ये जो लीला रचना कवि माननकु निजर अभय वर प्रदान करी आशीष प्रदान करी कवि माननक जरिया रे काव्य कविता रूपक अपरूप सृष्टि करुचंती मां बागीश्वरी कि कहार आज्ञा को शिर रे धारण करी ना धन्य से प्रभु को आज्ञा को शिर रे धारण करी कवि लेखक मान द्वारा देवी बागीश्वरी ए लीला रचना करुचंती धन्य रथे तुम्भ जन्म सुभक्षणे मृत्युंजय तुम्भे उत्कल भुवने तुम्भ माटी देह ग्रासीची श्मशान मात्र जसो देहे तुम्भे आयुष्मान धन्य रथे संबोधन रे यह कहा जाइछि हे रथे अर्थात हे कवि सूर्य बलदेव रथ तुम्भे धन्य काहेकि ना तुम जन्म शुभक्षण रे हेछि कोठे हेछि ए उत्कल भूखंड रे हेछि धन्य रथे हे कवि सूर्य बलदेव रथ तुमर जन्म ए उत्कल भूखंड रे ए उत्कल भूमि रे शुभ लग्न रे हेछि सेइति पई कि मृत्युंजय अर्थात मृत्यु को जय करिछि जे मृत्युंजय तुमे ए उत्कल भूखंड रे अर्थात जावत चंद्र दिवाकर ए उत्कल भूखंड रे थिबे से ए ओडिया भाषा साहित्य बंची थिबा से पर्यंत तुमरा ए अक्षय कीर्ति जाचिर जाजुल्यमान रहिछि रहिथिला रहिछि एवं रहिथिबा मध्य तेणु तमे मृत्युंजय हो जाइछ अमर हो जाइछ मृत्युंजय तो
अमर हो ए उत्कल भूखंड रे तुम्भ माटी देह ग्रासिची श्मशान एठर माटी देह कहीं कहगला बड़ भाई आम शरीरटा खीप अप व्योम मरुत तेज पंचभूतर तैयारी एठे ए शरीरटा नष्टशील मरणशील आत्मा हुए तो अविनाशी से किंतु शरीर नष्टशील ए पंचभूतर शरीर गढ़ा शरीर ये पंचभूत ही विलीन हो जाए ए शरीरटा तो माटी घट कह तेणु तुमर माटी देह ग्रासी श्मशान अर्थ ग्रास करी खाई देछि अर्थात गिरी देछि अर्थात श्मशान निषेध कर देछि एक माटी शरीरटा मात्र जशो देह रे तुम्भे आयुष्मान जशो देह कौन ना आमे जो सुकीर्ति करू जो अक्षय कीर्ति करू सत्य धर्म न्याय पथरे किए चली बा सत कार्य करी बा ए जो कवि लेखक माने निजर कालजयी लेखा माध्यम मृत्यु को अर्थात काल खंड को अतिक्रम करती तेणु से माने कालजयी ताले जश रूपक देह हाँ जशो देह एटा हाँ जशो रूपक कर्मधार समास यही देहरे कवि आयुष्मान अर्थात अमर अछंती मीन आकर्षण आसे पोत पाल तरणी रे जाली देलाणी मसाल मीन मान को बड़ भाई आकर्षण करिया पई किए ना पोत पाल अर्थात नाविक जीए आमे जेमिति कहते जिलापाल गोटे शब्द जिला को जे परिचालन कर राज्यपाल जे राज्यर शासन व्यवस्था को परिचालन कर सेमिति पोत पाल कहले पोत अर्थात डंगा अर्थात नाव को जे परिचालन करुछि नाविक से कौन कलानी ना तरणी रे मसाला जाली देलानी काहे के मसाला जाली ना कहते मीन आकर्षण माछ मान को आकर्षण करिया पई मीन माने कि भली भाबरे आकर्षित हेबे सेहि पे मसाला जाली दिछि एटा खाद्य बोली भाबिले हां हां आसुछि भवे पाप मूर्ति परियटई से स्पर्शे मारात्मक रूपे रम्य दिशे भवरे जो पाप मूर्ति अर्थात पाप चिंताधारा पाप कार्य एटा देखिया को भारी सुंदर सुनिया को भारी भल लगे जो कथाटा कहचंती जे पर द्रव्य प्रति पर संपत्ति प्रति लोलुप दृष्टि पकेया पर मान सम्मान इज्जत एवं धन रत्न पर स्त्री या ऊपर लोलुप दृष्टि पकेबा बा सेमानकु निजर करिया पई जो व्यग्रता थाए ताहा करिबा को भल लागे मात्र ताहा करि बसिले निजर विनाश हुए कवि एठे मानव जीवन दर्शन को अवस्थापन करछि ठीक है पर लोभ पर जिनिस प्रति आकर्षित कामिनी कांचन प्रति आकर्षण हब आकर्षण जदि पड़ी तुम युक्त हो गल से माति गल से पड़ी गल ताले तुम पतन अवश्य ताहाले भव संसार रे जहा रम्य देखा जाए वास्तव रे से अंतसार शून्य नहीं सबु नुह धर जगन्नाथ महाप्रभु देखिए भारी सुंदर ताकू स्पर्श कले नुह ताकू स्पर्श कले तुम से मुक्ति ही जाए बेस जहा सत जहा थिला अच्छी एवं रहिबो एटे होळाटा को हमें वर्णना करते तो होळाटा होची पाप रूपक मूर्ति हां बोले पाप मूर्ति एटा को आकर्षित होई करी मीन माने डेउछंती तरी मध्य को एटा पुनी गर्तटा को कहचंती गोटे पाप गर्त एठी दीटा कथा बड़ भाई जे पळी गोटे गातरे पड़ी गले जने उठी पारे नाही गोटे गर्तरे पड़ी आ माछ कर कोन जू अछि कि डंगा रो खसी दिबा पई पाप गर्तरे किए पड़िबो ना अज्ञान जे पर स्त्री पर धन पर संपत्ति एई गुडी को प्रति लोलुप दृष्टि पकई ताकू निज करी बसिया पई लागिबो ए मा अज्ञान मिन्न भलिया तार अवस्था हबो सेटा करी बसिले पाप गर्तरे पड़िबो विनाश जीव से भली भाबरे ई जो कैसे गोडा कत भल लागे देखिया को शुणा को भल लगे से गुड़ाक हबरे पाप मूर्ति बा पापर स्वरूप देखिया को भल किंतु स्पर्श रे मारात्मक सेमिति अग्निशिखा मशालर अग्निशिखाटा देखिबा को भारी उज्जवल नियाठो बड़ भाई सुंदर जिनिस संसार रे किछि नै अति सुंदर निया
ମାତ୍ର ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତାର ଦାହିକା ଶକ୍ତିକ ବଳରେ ତମ ଜୀବନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ସେଇମିତି ମୀନ ମାନେ ମଶାଲର ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ଦେଖିକିରି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶକ ଛୁଇଁ ଦେବେ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତି ନିଆଁ ପାଖରେ କଣ ପଡିବେ ସିଧା ତରି ଗର୍ଭରେ ପଡିକି ପ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ସେଇ କାଳ ରୂପୀ ଧୀବର ସେଇଠି ସେ ବସିଛି ତାକୁ ରଖିକି ସେ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ମୀନ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୋତପାଳ ଯାହା ତ ଜାଲରେ ଧରିଦବ ମାଛ ଡଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ନେଇଥିଲା ଜାଲରେ ତାର ଅଧିକ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲାଭ ଆଉ ଟିକେ ପରିମାଣ ବଢେଇବା ଯାଇଥିଲା ତାର ଅଭିନବ ପଦ୍ଧତି ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଜେ ବାପା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଯେ ଆଲୁଅ ଜଳାଇଥିଲେ ମାଛ ପଡିବ କିଛି ତରକାରୀ ତାହେଲେ କବିକି ତାରିଫ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ କେମିତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ କରି ଏଠି ଉତ୍ଥାପନ କରି ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ପୋତପାଳ ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ ଭବେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗଟ ସେ ଏଠାରେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ମଶାଲର ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ତୁଳନା କରାଗଲା ଏବଂ ପାପୀକୁ ପାପୀ ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରାଗଲା ଗର୍ତ୍ତକୁ ତରି ଗର୍ଭ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଯାହାର ବାଚ ବିଚାର ମାନେ ବାଛ ବିଚାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଭୁଲ କାମ କରି ବସିକି ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡେ ପାପୀ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ମୀନ ଏଇଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ବିଚାର କରିପାରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଖାଇବାକୁ ଆକର୍ଷଣ ହେଇକି ଆକର୍ଷଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଇଛି ଏ ତରି ଗର୍ଭରେ ପଡିକି ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ କରେ। ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ତରଙ୍ଗରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ ଆସୁଛି କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି ଚିଲିକାର ଯୋଉ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଢେଉରେ ବୋଇତ ଦୋହଲି 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 ଆସୁଛି। ଥରେ ଦିଶୁଛି ଥରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ତରଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଜୁଆର ମାନେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଗୋଟେ ପାଦ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଢେଉ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଶିଖାଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଢେଉଟା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଡଙ୍ଗା ବି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ନୌକାଟା ଯେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ସେପଟ କୂଳରେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ତଳକୁ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ଆଉ ଥରେ ତରଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କଣ ଉପମା ଦଉଛନ୍ତି କବି? ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡେ ଘନ ଘନ। ମଶାଲରେ ଜଳୁଛି ଯୋଉ ମଶାଲର ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ଜଳୁଛି ହେଲେ ପବନ ହେଲେ ଫରଫର ଫରଫର ହେଇକି ପୁଣି ପଡିଯାଉଛି ପୁଣି ଉଠି ଯାଉଛି ଫରଫର ହେଇକି ପଡିଯାଉଛି ପୁଣି ଉଠି ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ଉଠୁଛି ତାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କବି ନା ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ମନରେ ଯୋଉ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡିଥିବ ଅଭାବୀ ଲୋକ ଅଭାବ ଦୁନିଆରେ ସେ ଚାହିଁଥିବ କାହାର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଆଶା ଦେଖେଇଦେଲା ହଁ ସେ ତତେ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଦବ ଓ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବ ତମ ପୁରା ଆଶାଟା ଉତ୍ଥାନ ହେଇଥିବ। ନାଇଁରେ ସେ ମନା କଲା ଦେବନି ଆଜି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ପଡିଗଲା ମନ ମରିଯିବ ଯେ ଲହଡିର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶା। ଯେତେବେଳେ ଲହଡିର ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଶିଖା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ନିରାଶା। ଆଶା ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ମନରେ ଯେହେତୁ ଯାହାର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ସେ ତାର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୁଝିବାକୁ ବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝା ପଡିଗଲା ଆଗକୁ ଯିବା ସେ ପନ୍ଥା ପାଏନି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା କାହାର କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିଦିଏ ବା କେହି ତାକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଦିଏ ସେ ତା ଆଶାଟା ଉତ୍ଥାନ ହେଇଯାଏ ଯେ ହଁ ହେଇଯିବ ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାହା ନ ଆସେ ପୁଣି ତା ଆଶା ମରିଯାଏ ପତନ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ମଶାଲର ଅଗ୍ନିଶିଖା ପଡିବା ଉଠିବା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନିଶା ଗମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ନିଶା ଗମେ ନିଶା ବୋଲନ୍ତେ ରାତି ଆମର ଆଉ ନିଶା ଅଛି ବଡ ଭାଇ ନିଶା ବୋଲେ
ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶାରେ ଲୋକଟି ଟଳଟଳ ଟଳଟଳ ହେଉଛି। ନିଶାରେ ନିଶାଚର ମାନେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ନିଶା ବୋଲେ ରାତି। ନିଶା ଗମେ ସନ୍ଧି, ନିଶା ଆଗମେ, ନିଶାର ଆଗମେ ଅର୍ଥ ନିଶା ରାତି ଆସିବାରୁ, ନିଶା ଗମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ, ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ଯେତେବେଳେ ରାତି ବେଳକୁ ବେଳ ବଢୁଛି ପୃଥିବୀ ସେତିକି ସେତିକି କୋଳାହଳରୁ ନିବର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ ଲୋକ କୋଳାହଳରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଜଳସ୍ଥଳ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ, ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ଅର୍ଥାତ ଜଳଭାଗ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ପରିପ୍ଲୁତ। ପରିପ୍ଲୁତ ଅର୍ଥ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଡିକି ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଉପୁଟୁପୁ ହଉଛି। ସ୍ଥଳ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ପରିପ୍ଲୁତ ହେଇଛି, ପ୍ଲାବିତ ହେଇଛି, ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି, ଢାକି ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ପରିପ୍ଲୁତ ହେଇଛି। ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ସୃଷ୍ଟି ଦିଶୁଛି କେମିତି ନା ସତେ ଯେମିତି ପାରଦ। ପାରଦ ବୋଲେ ପାଉଁଶିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆମର ଥର୍ମୋମିଟରରେ ରହିଛି ଜ୍ୱର ମାପିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ଗୋଟେ। ହଁ, ପାରଦ ଏକ ତରଳ ଧାତୁ, ସେଟା ପାଉଁଶିଆ କଲର, ବାନିଶି କଲରଟା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଏପଟେ ଚିଲିକାରୁ ଜଳ ଗୁଡାକ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡାକ ଯାଉଛି, ସେପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ, ପାଉଁଶିଆ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡିଛି, ତାହା ପାରଦର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରୁଛି। ସତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ପାରଦରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଜଳସ୍ଥଳ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ, ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରାଜି ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ, ସ୍ପଷ୍ଟାକାରେ ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରାଜି, ରାଜି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବହୁବଚନ। ଏଠି ରହିଛି ଧର ପାରିକୁଦ ଦ୍ୱୀପ, ମାଲୁଦ ଦ୍ୱୀପ, ଚଢେଇ ଗୁହାର ପର୍ବତ, କୋଉଠି ଗଛ କେତେ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ସେ ଗଛର ଛାଇ ଗୁଡିକ ଇଏ ହ୍ରଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରାଜି ବୋଲେ ଗୋଟେ ନୌକା ଆସିଛି, ମିନଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଛାଇ ପଡୁଛି। ପାରିକୁଦ, ମାଲୁଦ ବା କାଳିଜାଇ ପାହାଡର ଛାଇଟା ତା ପାଣିରେ ପଡୁଛି, ତା ଛାଇଟା। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରାଜି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଲୋକର ସଂଘାତରେ, ଗିରି ବନ ନାସି, ନା ଏଇଠି ଆସିକି ସେଇଟା ପରେ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରାଜି କୋଉଠି ପଡୁଛି ନା କଣ କଣ ନା ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ, ସ୍ପଷ୍ଟାକାରେ ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। ହ୍ରଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ହ୍ରଦରେ ଗିରି, ଏଇ ଯୋଉ ଦୀପ ଆଉ ଶୈଳ ଗୁଡାକର, ପାହାଡ ପର୍ବତ ଗୁଡାକର ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗୁଡାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ଷୀର ଦୋଷୋଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବେ ଭାସି, ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରିବନ ନାସି। କ୍ଷୀରଦ ଅର୍ଥ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର, କ୍ଷୀରଦ ସୋଦର, ସୋଦର ବୋଲେ ଭାଇ। କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ ସପ୍ତ ସାଗର, ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହ ନାଦରଡିରେ, ସପ୍ତ ସାଗର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଦୁଗ୍ଧ ସାଗର, ଯାହାର ପାଣିଟା ଦେଖିବାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଇଏ ଜଳଠୁ ଟିକେ ଧଳା। ସେଇ ସାଗରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି କ୍ଷୀର ସାଗର। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ସତେ ସେଟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀରଦ, କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରର ସୋଦର ବୋଲନ୍ତେ ଭାଇ କଣ ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବ, ଅର୍ଣ୍ଣବ ବୋଲେ ସମୁଦ୍ର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ ଚିଲିକାର ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ତିନିଟା ଯାକ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏଟାକୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣଟାକୁ କୁହାଗଲା ସମୁଦ୍ର। ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣଟାକୁ ଭାଇ କୁହାଗଲା ସମୁଦ୍ର। ଆମର ଅଛି ଯେ କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଅଛି, ସେଇ ସୋଦରଟା କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ସହ ଉଦର ସୋଦର, ସୋଦର ତ ଭାଇ। ଭାଇ କିଏ କିଏ ନା ଏଠି ଯୋଉ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ ପଟରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣର ସଂଘାତରେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିଟା ପାରଦ ଧୌତ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ପାଉଁଶିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରର ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣା ଚିଲିକା,
ଏଇ ଯୋଉ ପାରଦ ଧୌତ ଚିଲିକାର ପରିବେଶଟାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରୂପକ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର। ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରୂପକ ଅର୍ଣ୍ଣବରେ କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଅର୍ଥାତ ଚିଲିକା ହଁ। ଆଜି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। ଏଇଠି କୁହାଗଲା ଯେ କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଅର୍ଥାତ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରର ଭାଇ ହେଲା ଏ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର। ଏଇଠି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣଟାକୁ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଅର୍ଣ୍ଣବେ ଅର୍ଥାତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କିରଣ ରୂପକ ଅର୍ଣ୍ଣବ। ଏଠି କ୍ଷୀରସାଗର କାହିଁକି ଆଣିଲେ କବି? ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବଡ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରଟା ଦେଖିବାକୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟପଟ ଯେତେବେଳେ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କହିଲେ ତ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଧବଳ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧବଳ, ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲେ ଇଏ ତା ଭାଇ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆମର ଚିଲିକାଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅଂଶ ବିଶେଷ ବା ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗରର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତେଣୁ କୋଉଠି ସାଗର ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼ ପଡିଛି କି? ନା। ତେଣୁ ଚିଲିକାକୁ ଏଠାରେ କ୍ଷୀରସାଗରର ଭାଇ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଅର୍ଣ୍ଣବରେ ଆଜି ଉଦ୍ଭାସିତ ହଉଛି, ଧୌତ ବିଧୌତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ରୂପକ ଅର୍ଣ୍ଣବରେ ଭାସି ବୋଲେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇ ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରିବନ ନାସି, ଅର୍ଥାତ ଗିରିବନର ନାସି ଗୁଡିକ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଗିରିବନର ଗୋଜିଆ ଅଂଶ ଦନ୍ତୁରିତ ଉପକୂଳ ଗୁଡାକ ଇଏ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛି, କିଛି ଅଂଶ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି, ଦନ୍ତୁରିତ ଉପକୂଳ ଗୁଡାକ ଏଇ ନାସି ଗୁଡାକ ବିଶଦ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଏ ଧଳା ଭିତରେ ନେଳିଆ ଗୁଡା ଧରା ପଡିଯାଉଛି। ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରିବନ ନାସି ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁ ପତ୍ର ମସୃଣ ଉପଳେ ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ। ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁ ପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ, ସେ ମସୃଣ କହିଲେ କଣ ନା ଚିକଣ, ଉପଳ କହିଲେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଚିକଣିଆ ପଥର ବା ବାଲି ଗରଡା। ହଁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁ ପତ୍ରେ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅର୍ଥ କଅଁଳିଆ କୋମଳ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁ ପତ୍ରେ ଅର୍ଥ ଗଛର କଅଁଳ ପତ୍ର ଉପରେ କୋମଳ ପତ୍ର ଉପରେ ଏବଂ ଚିକଣ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପଡୁଛି ଅର୍ଥାତ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡୁଛି ତାହା ଆଉ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ନ ଯାଇକି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମା ମାନେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲଟାକୁ ଅଧିକ ବୁଡି ଦେଲେ ସେଟା ଜକ ଜକ ହୁଏ ବା ଜକାଏ, ସେମିତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଯୋଗୁ ଇଏ ସବୁ ଉପଳ ବା ଚିକଣ ପଥର ବା ବାଲି ଗରଡା ଗୁଡିକ କୋମଳ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଜକ ଜକ ହଉଛି। ବଡ ଭାଇ କୋମଳ ପତ୍ର ଟିକେ ତୈଳ ଅଂଶ ଥିବ, ବେଶ ବେଶ ତେଲିଆ ଯୋଉ କଥାଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ, ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ଗୁଡିକୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ମା କଣ ଲଗାନ୍ତି କି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ତ ମୁଣ୍ଡରେ। ହଁ ତେଣୁ ସେଇଠି ଏଇଠି ପ୍ରକୃତିର ରମଣୀୟ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମାନେ ସ୍ରଷ୍ଟା ସତେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣକୁ ଢାଳି ଦେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ କୋମଳ ପତ୍ର ଉପରେ ଚିକଣ ପଥର ଉପରେ ଆଲୋକ ଜକ ଜକ ଚିକ 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 ମାରୁଛି, ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ। ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ ତନୁ ଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ। ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ ତନୁ ଭଳି, ଏଟା ସୁନ୍ଦର ପଦର କେମିତି ଯାଇଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ ତନୁ ଭଳି, ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡାରେ ଯାହା, ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡାରେ ଯାହାର, ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଆଶୁତୋଷ ମହାଦେବଙ୍କର ଚୂଡାରେ ଅର୍ଥ ଶୀର୍ଷରେ ଜଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ନା ସର୍ପ ହଉଛି ଦେଖିବାକୁ କଳା, ଇଏ ମହାଦେବଙ୍କର ଶରୀର ହଉଛି ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଶ୍ଲୋକରେ ରହିଛି କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ୍ ସଂସାର ସାରମ୍ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରମ୍ ସଦା ବସନ୍ତମ୍ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ
भवं भवानी सहितं नमामि। अर्थात कर्पूर जेभଳି धवल महादेव शिव भस्म विलेपित शिव से आशुतोष महादेवଙ୍କ वर्ण गौर वर्ण ता देहरे कला सर्प जेभଳି भाବରେ धला कला शोभा पाए सेई भଳି भाବରେ गछर पत्र उपरे जेतेबेले पडुची ज्योत्स्ना तळुकु आसी पारुनी प्रतिफलित हो जाउची ता छाया सृष्टि होउची तळे फांकरे चंद्र किरण पडुची तेणु पत्र गोटे छाई पड़ुची गोटे आलुओ पड़ुची एई तळे अर्थ गछर तळे वनभूमि रे छाई आलुओ पाउसिया कला ए दृश्य किभଳି दिसुची ना सर्पे चित्र चंद्र चूड़तनु अर्थात सर्प भूषित चंद्रचूड़ अर्थ महादेवଙ୍କ शरीर जेभଳି भाବରେ सर्प आभूषित शरीर देखा जाए सेही भଳି भाବରେ वनस्थली शोभा देखा जाउची अर्थात वनस्थली शोभा सर्प भूषित चंद्रचूड़ंकर तनु भଳି देखा जाउची। प्रशांत नीरव गिरिवन देश नाही एथि नर चहल रलेश। प्रशांत नीरव प्रशांत जिते शांतटा प्रशस्त हो जाए प्रशांत नीरव नीरव आउ हो हला नहीं चारिआडे शांति राजूति करुची कोठे कोठे ना गिरी वन देश चारिआडे पूरा शांत पड़ी जाइछि नाही एथि नर चहलर लेस लेस अर्थ मात्र सामान्य किंचित अर्थात राति हेतु लोक माने लोकालय रे रही गले कली उपद्रव को त्याग करी जे जा घरे आश्रय नेले तेणु चारिआडे प्रशांत राजूति करुची अर्थात शांत स्निग्ध मधुर वातावरण सृष्टि होइछि एथरे नर चहल अल्प मात्र भी नहीं लेस मात्र नहीं ताहले ई जो नीरव मुहूर्तटा किमिति अनुरणित होउछि ना दूरधर नाद झिंकारी झंकार करे निशिथिनी प्रभाव प्रचार दूरधर नाद अर्थात जंगल दूर झरणार नाद जो झरझर नादटा हाँ पानी कत कत पड़ुथब जो प्रपात गुड़ाक से चिलिकार पाखापाखि पर्वत गुड़ाक कलकल नाद से गुड़िक राति रे शुभिब छात्र छात्री मानू कही रखे से माने जदि राति रे घरे समस्ते सोई पड़ला बेले कोठरी रे नीरव रे पाठ पढ़ुथबे कांथ घंटा टिए लागिथिबो दिन जाक किछि शुभिबनी सेही घंटा चालुथिला मात्र रात्रर नीरव मुहूर्त रे घंटार टिक 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 शब्द से माने सुनी परुथिबे जेते बेले चारिआडे नीरव निस्तब्ध हो जाए सामान्य शब्द मध्य श्रुति गोचर हुए से भली भाबरे जेते बेले चारिआडे प्रशांत हो जाइछि नीरव हो जाइछि दूर झरणार नाद सुभा जाउछि ताले एथरो अनुमान करा जाउछि निशिथिनर प्रभावटाकू दूरर झरनाद एवं झिंकारीर झंकार नाद जो झिली पोक मानकर झंकार रड़ी प्रभावटाकू विस्तार करूछथि अथवा रातिटा केते गभीर आउ केते शांत एटा जणे दउछथि राति बेळकु बेळ गभीर हे अछि ए दीटा तक लोक मानकु सूचना दउछथि कली निशिथिनी बोलत राति कली उपद्रवे त्यजिलो कालय शांति किए स्थले भजिले आश्रय कली उपद्रव जेहेतु लोक माने जो रहउछन्ति लोकालय विभिन्न समस्या रे नेकी विभिन्न स्वार्थ को नेकी मारपिटी हो हला पाटी तुंड चारिआडे गोटे माने कोलाहल परिवेश सृष्टि होछि सेउति तुकु लोक को जो लोकालय रे लोक मानकर कोलाहल रे माने विरक्ति प्रकाश करी कली उपद्रव जोगु शांति देवी ए चिलिका को बाछी देकी पड़ी आसते चिलिका शांत पड़ी जाइए चिलिकार जो मुखरित कल कल मुखरित चारु विहंगे जो कथाटा आमर कांत कवि तांकर बंदे उत्कल जननी लिखिसंती जो कथाटा को कविवर राधानाथ राय लिखिसंती चिलिका खंड काव्य रे उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराळ मालिनी नीलांबु चिलिका
ରାତ୍ରର ଏଇ ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କଳରବ ମଧ୍ୟ ସୁନସାନ ହେଇଯାଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଲୋକାଳୟରେ ଥିଲେ, କଳି ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁ ଲୋକାଳୟକୁ ତ୍ୟଜି ବୋଲେ ତ୍ୟାଗ କରି ଚିଲିକାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ହେତୁ ଚିଲିକା ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ଶୋଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ଚିଲିକା ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କାହିଁକି ନା ଚିଲିକା ତାଙ୍କର ନାୟିକା, ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା କରି ଏଇ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ କବି ବେଶ ମାହିର। ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ତୋର ଏଇ ଯୋଉ ଶୋଭାବନ ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ମାନେ ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭା, ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଅର୍ଥାତ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣା ବର୍ଣ୍ଣାଳୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଲିକାର ଏଇ ସୁରମ୍ୟ ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ପରିବେଶ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଚିତାକର୍ଷକ, ଭାବଗର୍ଭକ, ସାରଗର୍ଭକ ଏବଂ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧକ। ଧନ୍ୟବାଦ ନିରାକର ଭାଇ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ବୁଝିବାର। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମୋହଲ୍ଲା ସେଟେକି। ଏହି ପଦଟିର କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ପ୍ରଚୁର ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ମହା ଉଲ୍ଲାସରେ ଫଟିକା ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୀନଜୀବୀ। ନିଶା ଆଗମନରେ ଅବନୀ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି? ନିଶା ଆଗମନରେ ଅବନୀ ନିଶ୍ଚଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଯିବା। ହଁ, କଣ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ନା ଆସେ ଆସେ ତାଲବେଶ ଏବଂ ଦନ୍ତ୍ୟସ। ଆସେ ଆସିବା ଅର୍ଥରେ, ଯେମିତି 10ଟା ବେଳେ ଆମ ଗାଁକୁ ଏଇ ବସଟି ଆସେ, ଗୋଟେ ବସ ଆସେ, ଆସିବା ଦନ୍ତ୍ୟସ। ଆଉ ଆସେ ଅର୍ଥ ଆଶାରେ ହେଲା, ଆସେ ତାଲବ୍ୟ ସ୍ୱର ଏକାର ଆସେ ଆଶାରେ। ଦୁକୁଳ ଦୁକୁଳ ଦ ହର୍ଷ ଦ ଦୀର୍ଘ ଦୁକୁଳ ଦିକୁଳ। ଦୁକୁଳ ଅର୍ଥ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ପାଟ ଲୁଗା, ବାସ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଦିକୁଳ ଅର୍ଥ ନଦୀର ଉଭୟ ତଟ। ତରଣୀ ତରଣୀ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘ। ତରଣୀ ହ୍ରସ୍ୱଇ ତରଣୀ ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୀର୍ଘଇ ତରଣୀ ଅର୍ଥ ନୌକା। ଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପ ହର୍ଷେଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘ। ଦ୍ୱୀପ ଦରେ ହ୍ରସ୍ୱଇ ଦ୍ୱୀପ, ଦ୍ୱୀପ ଅର୍ଥ ହସ୍ତି। ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି ଦ୍ୱେହେ ପିବନ୍ତି ଇତି ଦ୍ୱୀପ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଥର ସେ ପାଣିକୁ ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ଟାଣେ, ସିରିଞ୍ଜରେ ଟାଣିଲା ଭଳି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଟିକୁ ଛାଡେ ଦିଥର। ଦ୍ୱେହେ ପିବନ୍ତି ଇତି ଦ୍ୱୀପ ଅର୍ଥ ହାତୀକୁ ଦ୍ୱୀପ କହନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱୀପ ଦୀର୍ଘଇ ଦ୍ୱୀପ, ଦୀର୍ଘଇ ଦ୍ୱୀପ ଅର୍ଥାତ ଜଳ ବେଷ୍ଟିତ ସ୍ଥଳ ଭାଗ। ଖାଲି ଦୀପ କହିଲେ ଦୀପାଳି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଳୁଛେ ଦିଆଯିବନି। ନାଇଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସମୁଦ୍ର, ସାଗର, ସିନ୍ଧୁ, ରତ୍ନାକର, ମହୋଦଧି, ଜଳଧି, ବାରିଧି, ଅମ୍ବୁଧି। ମାରୁତ, ବାୟୁ, ପବନ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ଅନିଳ, ବାତ। ଅବନୀ, ପୃଥିବୀ, ମହି, ବସୁନ୍ଧରା, ଧରିତ୍ରୀ, ଧରଣୀ। ନିଶିଥିନି, ରାତ୍ରି, ବିଭାବରୀ, ତ୍ରିଜାମା। ବାଗୀଶ୍ୱରୀ, ବୀଣାପାଣି, ସରସ୍ୱତୀ, ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ହବ କି? ହଁ, ବ୍ରାହ୍ମୀ ହବ। ବାଗୀଶ୍ୱରୀ କେମିତି ଗଠିତ ହେଇଛି ଶବ୍ଦଟି? ବାକ କରେ ହଳନ୍ତ, ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ସମାନେ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ମାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଏକଥା କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ଏକଥା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି କବିତାରେ
କବି କେଉଁ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏହି କବିତାରେ କବି ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକାର ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ମନୋରମ। ଆଚ୍ଛା, ଦିଗଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କବି କେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି? ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ହସନ୍ତି ଚୌଦିକେ ମଧୁର ହାସିନୀ ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ଅର୍ଥାତ ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ରୂପକ ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ହସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତର ଅର୍ଥ କଣ? ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ କଥା ଯାଇଛି ସେ କଥାକୁ ଆଉ ଭାବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ମା ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଖୀ ଲଳିତା କହୁଛନ୍ତି। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ପାଇବାର ଠିକ ଅଛି। ଦୁଃଖ ଆଉ କ୍ଷୋଭକୁ ବା ଦୁଃଖକୁ ବିଷାଦକୁ। ତାହେଲେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢୁଛନ୍ତି? ହଁ, କହୁଚ କଣ କହିଲେ ଟିକେ ଧାଟେ କହିତ ନୁହଁ ଭାରତୀରେ। ଭାରତୀରେ ଆଉ କହିତ ନୁହଁ ଭାରତୀରେ ଆଉ ଛଅଟା ଖଟା ଖେଳ ଲୋଳ ଖଞ୍ଜନାଖି କିସା ହାସ କଲୁନି। ଆଉ ତାପରେ ତ ଆଉ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ଘଟା ଘେନାଇ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ କହିଲୁ। ଠିକ ଅଛି। ନାହିଁ ବାଳା କହିଲୁରେ ଆଉ। ପୋତପାଳ ମଶାଲ ଜାଳିଛି କାହିଁକି? ମୀନ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋତପାଳ ମଶାଲ ଜାଳିଛି। ମୀନ ମାନେ କଣ ଭାକୁର ରୋହି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ? ମୀନ କହିଲେ ଏଠାରେ ସାଇଜ ବା ତାର ଆକାର ଆକୃତି ନାହିଁ। ମୀନ ଅର୍ଥ ମତ୍ସ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମତ୍ସ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ଉଠିବା ପଡିବା ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ପ୍ରାୟ ଶିକ୍ଷା ଉଠେ ପଡେ ଘନ ଘନ। ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ଉଠିବା ପଡିବାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ପାରଦ ଧାଉତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିଟା ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିବା ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭକୁ। ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି? ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରାଜି ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟାକାରେ ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। ଦୀପ ଆଉ ଶୈଳ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ। ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ କାହା ରୂପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ। ଅର୍ଥାତ ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀର ଶୋଭା ସର୍ପ ଭୂଷିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ଅର୍ଥାତ ଶିବଙ୍କର ଶରୀର ପରି ଶୋଭା ପାଏ। ନିଶିଥିନ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ଦୂରଧରନାଦ ଝିଙ୍କାରୀ ଝଙ୍କାର କରେ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର। ଅର୍ଥ ଦୂର ଝରଣାର ନାଦ ଏବଂ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ନିଶିଥିନି ବୋଲନ୍ତେ ରାତିର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ ରାତି ବେଳକୁ ବେଳ ଅଧିକ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଦିଟା କାଳାଂଶରେ କବିତାଟାକୁ ଶେଷ କଲେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପଦଟି ବେଶୀ ମାନେ ଲାଇକିଂ, ଯୋଉଟା ସରଳାର୍ଥ ଆସିପାରେ? ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ଅର୍ଥ ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବିକି ଆସୁଥିବେ, ପୁଣି ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମନ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଉ ରହୁନି। ବିଭୁ ପ୍ରେମରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ, ସଂସାରୀ ଲୋକଟା ସାଂସାରିକ ତାର ସ୍ନେହ ମାୟା ମମତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପରିବାର ବାପା ମା ଏ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ସେ ମାଛ ଧରିକି ଘର କଥା ମନେ ପକେଇ ଆସୁଛି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ତମକୁ ବୋଲି ଦେଲା ବେଳେ ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ ତା ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ ବିଚରଣ କରୁଛି। ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡିକିରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ ବିଚରଣ। ତାହେଲେ ଧୀବରକୁ ବାହାଦୁରୀ ଦବା ନା ଗୀତର ଆବେଶଟାକୁ ବାହାଦୁରୀ ଦବା? ଭାଇ ଉଭୟ। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କବିତାର ରଚୟିତା ଦିଟା ଯାକ ଏଠାରେ ଇଏ ଯଦି ନ ଘୋଷିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଯଦି ପାଲାକାର ମାନେ ଦାସକାଠିଆ ବାଲା ଏବଂ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଏଇ ଯୋଉ ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରୁନଥାନ୍ତେ, ଆମ ଆଗରେ ସେ ଗୀତ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆଦୃତ ହଉନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯିଏ ବୋଲୁଛି ସିଏ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ କିଏ ଧନ୍ୟ ନା ଏଠି ନିଜେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। କାରଣ ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ସେଭଳି ନିରୁତା କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ବିଭୁ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ରଞ୍ଜିତ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନିରାକର ଭାଇ, ଜଣେ କବିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କବିଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ରହିଛନ୍ତି, କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ନିଜେ ବହୁତ ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଅଲଗା କଥା, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ এই ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସମକକ୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଗଲା ଆମର ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ସନ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ, ସମାସ ମାଧ୍ୟମରେ, କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତମା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଚାଟାଶାଳ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।